Hello dear friends, welcome to the Maths Master class. In previous class we have studied about the pair of linear equations by the method of graphical. ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವಂತಹ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. But in this today's session we are going to see how to solve this pair of linear equation by the method of substitution. As if I have already told you, there are various methods, that is graphical method, substitution method, elimination method. Like that there are various methods to solve this pair of linear equations. ಈ ಎರಡು ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರುವಂತಹ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಆದೇಶ ವಿಧಾನ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ವರ್ಜಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. Okay, so exercise 3.3 is specially based on the substitution method. So the problems are already ready. So let's start the process. Exercise 3.3. Now the first problem is solve the pair of linear equations by substitution method. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. So we have to solve this pair of linear equation by the method of substitution. So substitution ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. Now I am going to consider this equation. I will call this equation number 1. Okay, now I will write this equation as x is equal to 14 and take this y to the right hand side, it becomes minus y. So ಈ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಯಿತು, x is equal to 14 minus y. I have converted this equation in terms of x. ಇದನ್ನು x ದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣ x ಮೈನಸ್ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಇದೇ ಇದರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಾಯ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಯ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ 14 ಮೈನಸ್ ವೈ ಎಲ್ಲಿ in equation number 2. So equation number 2 is x minus y equal to 4. Simply I have written the equation number 2, that is x minus y equal to 4. Now value of x is 14 minus y. Minus y as it is equal to 4. Now minus y, they are the like terms. Minus y, they are the ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇವು ಸಜಾತಿಯ ಚರಾಕ್ಷರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 14 minus 2y is equal to 4. Now take this minus 2y to the right hand side and take this 4 to the left hand. 14 as it is, take this 4 to the left hand side, it becomes minus 4, and take this minus 2y to the right hand side, it becomes plus 2y. 14 minus 4 is 10. And 2y as it is, we want value of y, so take this 2 to the denominator of the left hand side, it becomes 10 divided by 2, that is equal to y. Therefore 2 ones are 2 5s are 2 ondale 2 5le. So value of y is equal to 5. Value of y is equal to 5. Now ಒಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ವಿ, y ಬೆಲೆಯನ್ನು. ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 we have to put the value of y in any one equation, we will get the value of x. Okay, so now here put value of y equal to 5 in equation number 1.
Now equation number 1 is x plus y equal to 14. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, 2ರಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು, ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಬರ್ತದೆ. ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now x as it is, y value is 5 is equal to 14. Therefore x is equal to 14. Take this 5 to the right hand side, it becomes minus. So 14 minus 5 is 9. Therefore the value of x is 9. Value of x is 9. Yes, this is the step what you have to follow. Here usually they are going to give the pair of linear equations. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು, ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಷನನ್ನು, ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿಯೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಇಕ್ವೇಷನ್ 1ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 14 ಮೈನಸ್ ವೈ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ವೈ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ. ಈ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆರ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ದೇರ್ ಫಾರ್ value of x equal to 9 and value of y is equal to 5. This is a solution. Yes. Now come to the next problem. Problem number 2 and 3 solve yourself. They are very easy. Come to the fourth problem, that is in terms of decimal. ಇದು ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3 and another equation is 0.4x plus 0.5y equal to 2.3. ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್. 2 ಆದ ನಂತರ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ 3, ಆಫ್ಟರ್ 3, ಆಫ್ಟರ್ 4, ಆಫ್ಟರ್ 5, ಆಫ್ಟರ್ 3, ಆಫ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿಜಿಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನಂತರ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆ. ಈ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಂದು ಇದೆ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ 2 digits, then we have to multiply it by, yes, you are right, that is by 100. If it is after 3 digits, we have to multiply by 3 zeros, that is 3 number, the number which is having 3 zeros, that is 1000. Okay, ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ದಶಮಾಂಶ ಬಿಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳ ಒಂದು ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ 10, 100, 1000 ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಈ ದಶಮಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಗಿವನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ by 10 on both side. ಎರಡೂ ಬದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣಗಳಿಗೆ 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸಲಾಗಿ. 10ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2x, ದಿಸ್ ಈಸ್ 3y ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 13. 1.3 ಬಿಕಮ್ಸ್ 13. 1 ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. And another equation will be 4x, 5y, 23. I will call this equation number 1 and this one as equation number 2. Here also we are going to follow the same procedure. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 13 as it is. Take this 3y to the right hand side, it becomes minus 3y divided by, ಇಲ್ಲಿ 2x ಇದೆ, ಈ 2x as it is ಇರ್ತೀವಿ, 2 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನಾಯ್ತದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ 2 ಹಿಯರ್, ರೈಟ್. ಸೊ 13 minus 3y, this 2 come to the denominator, x as it is. X is equal to
13 minus 3y divided by 2. So we have to put this value in equation number 2. Yes, put value of x, that is 13 minus 3y divided by 2, in equation number 2, right? So equation number 2 is 4x plus 5y equal to 23. 4x plus 5y equal to 23. Now for as it is, x value is 13 minus 3y divided by 2 plus 5y as it is equal to 23. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ. 4 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎಕ್ಸದ ಬೆಲೆ 13 ಮೈನಸ್ 3y ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 5y ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 23 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 ಆ್ಯಂಡ್ 4 ದೇ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್. 2 1 ಝ 2, 2 2 ಝ 4, 2 1 2 2 ಇವೆರಡು ಭಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 1 by 2. 2 into 13 is 26, 2 into 3 is 6 with minus sign plus 5y equal to 23, right? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, again these two are minus 6y and plus 5y, they are like terms. Plus minus ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. we have to subtract and we have to give the sign of big number. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, 6ರಲ್ಲಿ 5 ಕಳೆದ್ರೆ 1 ಬಂತು, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ minus 1y. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 26, I will take this 26 to the right hand side, it becomes minus 26, right? Plus 26 becomes minus 26. So minus 1y equal to minus 26 minus 23, it becomes minus 3, and minus minus both the signs gets cancelled, it becomes plus. Y equal to 3 by 1, or it is nothing but 3. So the value of y is 3. Value of y is 3. Now we have got the value of y, and also we want the value of x. So substitute this value of y in equation number 1 or in equation number 2, right? So now put value of y equal to 3 in equation number 1. Equation number 1. Equation number 1 is 2x plus 3y. 2x plus 3y is equal to 13. 2x as it is plus 3. Inside the bracket there is the value of y is 3 equal to 13. Am I right? Now 3 into 3 is 9. Take this 9 to the right hand side, is equal to 13 minus 9, and 2x as it is. 3 3 9 ಆಯಿತು. 9ನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ minus 9 ಆಯಿತು. Therefore the value of x is equal to 13 minus 9 is 4 and divided by 2. Take this 2 to the denominator. 2 1s are 2 2s are. Therefore the value of x is equal to 2. Value of x is equal to 2. So this is the value of x and value of y. Therefore value of x is equal to 2 and value of y is equal to 3. This is the solution. Yes, you can take the screenshot of this one, and I hope you enjoyed this problem. I will move to the next problem. And definitely if you like this problem, please like, share and comment, so that if you share these problems, or if you share this video to the other students also can get benefited with this one. ಈ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಒಂದು ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ and come to the next problem. Next problem is 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. Then find the value of m in the equation y equal to mx plus 3.
ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ y = mx+3 ಅನ್ನುವಂಥ ಏನು ಸಮೀಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶ ವಿಧಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡ್ದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. If you find the value of x and y, then put the values of x and y in this equation and definitely you will get the value of m. x ಮತ್ತು y ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. Now the equation is 2x plus 3y equal to 11. Call this equation number 1. And 2x minus 4y is equal to minus 24. Now we'll convert this equation again in terms of x. So x is equal to 11 minus 3y plus 3y becomes minus 3y, and this 2 comes to the denominator, that is 2. Now put this value in equation number 2, that is in equation number 2, that is 2x minus 4y minus 24. Okay, yes, put value of x in equation number 2. x ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 2ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿ ಅಂತ. equation number 2 is 2x minus 4y minus equal to minus 24. Am I right? Now 2 as it is, x value is 11 minus 3y divided by 2 minus 4y as it is equal to minus 24. Now the 2 comes 2 in the numerator and it is in the denominator again. So 2 and 2 gets cancelled. Remaining term is 11 minus 3y. 11 minus 3y minus 4y as it is equal to minus 24. Now minus 3y and minus 4y, they are the like terms. ಇವು ಸಜಾತಿಯ ಬೀಜ ಪದಗಳು. minus and minus they becomes plus. So 11 minus 7y, 11 minus 7y, minus minus ಇದ್ದಾಗ ಕೂಡಿಸಬೇಕು, ಚಿಹ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಉಳಿತದೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. Take this 11 to the right hand side, it becomes minus 11. So minus 7y as it is, minus 24 minus 11, so minus 7y equal to minus 35. Therefore y is equal to, minus and minus and gets cancelled here, 35 divided by 7, 7 ones are 7 5s are. Therefore the value of y is equal to 5. ಹಾಗಿದ್ರೆ y ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? 5. y value is equal to 5. Now come to this another part. Second part is put this value of y in any one equation, equation number 1 or in equation number 2. Okay, so now the second part is put value of y, that is equal to 5, in equation 1. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. equation number 1 is 2x plus 3y is equal to 11. 2x as it is plus 3, y value is 5 equal to 11. Now 2x as it is 11, 3 into 5 is 15, and take this 15 to the right hand side, it becomes minus 15. So 2x is equal to 15 minus 11, that is 4 with minus sign. Big number is having minus sign. Plus minus ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. Therefore the value of x is equal to minus 4 divided by 2. Therefore x is equal to minus 2. 2 ಒಂದಲೇ 2 x ಬೆಲೆ ಏನಾಯಿತು? minus 2 ಆಯಿತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಇವೆರಡೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಮ್. ಎಮ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅದು? y = mx+3.
So put the value of x and y in equation y equal to mx plus 3. Put x equal to minus 2 and y equal to 5 in equation in y equal to mx plus 3. ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಸಮೀಕರಣ ಏನಿದೆ, y is equal to mx plus 3, y value is 5 is equal to m value is unknown, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. x value is minus 2 plus 3. Now 5, take this 3 to the left hand side, it becomes minus 3, 5 minus 3 plus into minus 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 2m. 5 minus 3 is 2 minus 2m as it is. ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ 2 to the denominator it becomes 2 divided by minus 2. Then, or you can write like this, you should not get confused. m equal to 2 divided by minus 2, ಎರಡು ಒಂದಲೇ plus upon minus minus, 1 by 1 is 1 with minus sign. So the value of m is equal to minus 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ m ನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, minus 1. So this is how we are going to solve. Again I am going to repeat this process. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎರಡೂ ಸಮೀಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ವೈ ಬೆಲೆ. ನಾನು ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ದು ಏನಾಯಿತು, ವೈ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಈ ವೈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ದ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು, ಇವೆರಡೂ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ y equal to mx plus 3 ಅನ್ನುವಂಥ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ m ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ minus 1. So I hope you enjoyed this problem. Please take this screenshot or write down this problem.